عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعين درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من الشاكر من نعيم حمده وفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك ما اثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى لك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين صل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وأيادك وجبر من كل شيطان مريد وجبار أنيد وذي عين وذي بغي من شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم أوصل ثواب القرآن القرآن العظيم وهل من قول لا إله إلا الله وما سبح من قول سبحان الله بحمده وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ونولي إلى حضرة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم إلى أصحاب سيدنا رسول الله سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة أجمعين وأن تابعين وتابع تابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم حسن الله سيدنا فقيه المقدم أحمد بن علي بعلوي وصل خروج من ساداتنا علي أبي علوي وهذا بالحقوق لمن أجمعين ثم إلى سلطان عمرو الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى صاحب الراتب بن الفضل أبي عمر بن عبد الرحمن العطاء شيخ عبد العبارة ثم قبل الإرشاد وقوت العباد بن بلال الحبيب عبد الله بن آل الحداد ثم إلى صاحب المقام إلى أبي حسين بن أبو بكر إدريس والبدن ثم إلى بعلوي والشادري والقدسي وبدن ثم إلى الحبيب عبد الله بن محسن بن أبو بكر العطاء بن جمبري ثم إلى أبي حسن أحمد الحداد ثم إلى سبق البدر ثم إلى سبق ثم إلى آبائنا وآبائكم أمهاتنا وأمهاتكم وأجدادنا وأجدادكم وجداتنا وجداتكم اللهم أوصل ثواب منا إليهم اللهم اجعل نور يسعى بين أيديهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وحجابا لهم من النار وسترا لهم من النار
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puja-puji kita haturkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan atas junjungan kita, panutan kita, pemimpin kita Sayyidina Muhammad, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Hari ini kita masuk pada penghujung acara ta'lim kita. Kamu udah berapa kali ta'lim? Ke ujung aja kayaknya. 13 kali. Alhamdulillah deh. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak deh. Kita hari ini mau penutupan sementara. Kalau penutupan selamanya repot. Ini penutupan sementara. Kenapa kita tutup? Kita mau menutup sesuatu yang kecil, mau kita buka sesuatu yang besar. Artinya kita akan masuk satu bulan, di mana bulan tersebut, di mana semua amal-amal oleh Allah dilipat gandakan. Jangankan amal yang wajib, maka amal-amal yang sunnah itu pun dilipat gandakan oleh Allah, pahalanya berlipat-lipat. Jangankan diam kita, sampai tidur kita pun diberikan pahala oleh Allah. Bukan tidurnya tapi bukan tidurnya tapi puasanya. Orang puasa itu dalam keadaan apapun diberi pahala oleh Allah. Orang puasa ngaji diberi pahala, puasanya dikasih pahala, ngajinya dikasih pahala. Orang puasa sholat, orang puasa zikir, orang puasa tidur diberi pahala. Apanya? Puasanya, bukan tidurnya. Kalau tidur juga pahala, terus tidur melulu lagi. Cocok ente. Ini tidur lagi nih, dapat pahala kan. Kalau orang tidur itu dapat pahala, maka mestinya orang itu kalau dia mulai puasa sebelum subuh, tidur, bangunnya habis maghrib, penuh dong pahalanya, full tank, malah nggak dapat pahala. Tandanya apa? Tidur tidak diberikan pahala oleh Allah, tapi puasanya yang diberi pahala. Jadi orang puasa itu keadaan apapun oleh Allah diberi pahala. Mau tidur, mau diem, mau. Ini keistimewaan bulan suci Ramadan yang mana tidak kita peroleh di bulan-bulan sebelumnya. Kemudian sekarang kita masuk bulan Sya'ban. Yang lalu kita masuk bulan Rajab yang sudah kita lewati. Dikatakan oleh para ulama, bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Bulan Sya'ban bulan untuk menyiram. Bulan Ramadan bulan untuk memanen. Kita tanya, yang kita tanam apa di bulan Rajab? Yang kita tanam di bulan Rajab adalah apa yang sudah kita tinggalkan dari Ramadan yang lalu. Selama Ramadan, seseorang mempunyai kebiasaan ibadah. Ya, ini kalau Ramadan apa kegiatannya? Banyak ibadah atau banyak nganggurnya? Maksudnya seperti di luar Ramadan itu meningkat atau menurun? Meningkat. Setelah Ramadan meningkat kemana? Ke lantai 2. Jadi kebiasaan kita di dalam bulan Ramadan seringkali hilang setelah Ramadan.
terus sampai bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sampai kembali kepada Muharram. Ini kita hilang kebiasaan baik. Maka di bulan Sya'ban kita diperintahkan di bulan Rajab untuk menanamkan kembali kebaikan-kebaikan. Terus di bulan Sya'ban kita pelihara kebaikan itu agar kebaikan itu bisa kita kerjakan sampai terus di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan bulan puncak. Artinya apa? Yang kita tanam di bulan Rajab, yang kita semai di bulan Rajab, terus kita siram di bulan Sya'ban, kita bisa panen. Panen apa? Panen pahala di bulan Ramadan. Jadi kayak tadarus Quran, berjamaah, qiyamul lail. Ini seringkali hilang setelah Ramadan. Maka di bulan Rajab ini kita diminta kembali untuk menanamkan kebaikan-kebaikan itu. Seperti apa? Setelah Ramadan kita sering kali lagi pegang HP, tapi urusannya bukan ngaji, urusannya bukan untuk tadarus, urusannya bukan untuk silaturahmi, tapi untuk yang jelek-jelek lah. Kita diperintahkan mumpung ini Rajab, diperintah kita untuk menanam kembali kebaikan di bulan Rajab. Agar apa? Terus bisa bertahan sampai nanti bulan Ramadan. Di dalam Ramadan kalau amal-amal itu terus bisa kita tanamkan, maka kita akan penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan pahala di bulan Ramadan. Dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh celaka orang yang sampai masuk bulan Ramadan dan keluar Ramadan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan dari Ramadan. Celaka. Ibaratnya ada diskon besar-besaran tapi kamu nggak pernah belanja, maka apa namanya? Rugi serugi-ruginya. Kalau bulan-bulan biasa nggak ada diskon, kamu nanya diskon, kapan diskonnya Pak? Kapan diskonnya Pak? Begitu diskon, ente lewatin doang. Diskon ya, oh ya, ntar dah. Ini orang, ya. Maka keberuntungan yang luar biasa apabila kita bisa meraih kemuliaan kebaikan yang Allah siapkan untuk kita di dalam bulan suci Ramadan. Nah, bulan ini bulan Sya'ban. Bulan apa? Bulan di mana turunnya perintah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat yang bunyinya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sampai akhir itu turun di bulan Sya'ban. Maka dikatakan bulan Sya'ban bulannya Nabi. Kenapa? Karena Allah perintah bersolawat di bulan ini. Kita berbanyak sholawat di bulan ini hingga mendapat banyak karunia. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an adalah orang yang senantiasa duduk bersama Nabi. Duduknya kayak apa? Dekat bersebelahan. Maka suatu hari Nabi memanggil seseorang, dipanggil oleh Nabi dan didudukkan lebih dekat dari Sayyidina. Ini Sayyidina Abu Bakar sudah dekat sekali. Dipanggil seseorang, dekatkan. Orang bertanya, kenapa ya Rasulullah? Orang ini bersolawat kepadaku dengan solawat yang gak pernah dibaca oleh orang sebelumnya. Maka aku berikan dia kemuliaan, duduk di sebelah, nempel dengan Nabi. Kenapa? Karena bersolawat yang solawatnya belum pernah. Maka kamu sering-sering ngarang solawat sendiri yang solawatnya belum pernah dibaca sama orang. Kalau Nabi sampai senang solawat itu, kamu akan mendapat kemuliaan untuk duduk bersama Nabi. Apa solawatnya? Yang tadi kita baca, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin sallallahu alaihi wasallam fi kulli waqtin wahid. Itu salawat yang luar biasa. Orang baca salawat biasanya ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu aja. Ini enggak, salawat untuk Rasulullah dari awalnya, salawat untuk Rasulullah sampai akhirnya, salawat untuk Rasulullah setiap waktunya. Ini bentuk
sholawat yang dianggap oleh Rasul sholawat yang sempurna gitu. Setiap waktu dianggap kita telah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kok setiap doa pakai sholawat itu, maka bagian dari sholawat yang bisa mendapatkan banyak kemuliaan, banyak pahala. Kemudian sebagai bekal Ramadan, kita mengingatkan betapa Ramadan adalah bulan yang kita tunggu-tunggu. Sampai-sampai ulama mengatakan, andai saja setiap bulan itu menjadi bulan Ramadan, mau kamu puasa setahun? Bulan aja ngap-ngapan mau setahun lagi. Maksudnya berharap Ramadan sepanjang tahun, maksudnya pahalanya. Pahala Ramadan sepanjang tahun. Kemurahan Allah agar bisa sepanjang tahun. Orang kalau Ramadan kayaknya semuanya berkah, ya. Orang jual apa aja laku, hidup yang tadinya sempit jadinya gampang, anak-anak kayaknya makmur. Maka keberkahan itu, kemakmuran itu, kelonggaran itu pingin dirasakan sepanjang tahun gitu. Jadi kita berharap banget mulianya bulan Ramadan, sampai-sampai kita berharap ada keistimewaan yang Allah jadikan agar kita bisa memperolehnya. Terus di antara kemuliaan Ramadan, yaitu bulan di mana Allah menurunkan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang andai kita di malam tersebut kita sholat 2 rakaat, maka kita mendapatkan pahala seperti 1000 bulan. Berarti berapa tahun itu? 83 tahun. Umur kita belum sampai 83. Ini malam itu kita sholat 2 rakaat, sholat kita dihitung 83 tahun kita sholat. Malam itu kita tadarus Quran seperti tadarus selama 83 tahun. Malam itu kita bersedekah sama kayak sedekah 83 tahun. Maka Allah berikan karunia malam Lailatul Qadar itu hanya untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat yang lainnya. Maka kita harus raih betul-betul malam Lailatul Qadar agar kita mendapatkan ibadah, walaupun umur kita pendek, tapi ibadah kita sebagaimana ibadahnya orang-orang yang terdahulu. Dalam kajian fikih yang kita kaji itu nanti ada kajian tentang bab sholat, namanya sholat mu'adah. Pernah dengar? Sholat i'adah, sholat mengulangi sholat. Kalau bagi kita boro-boro ngerjain sekali aja mualesnya luar biasa, mau ngulangin. Artinya begini, ada sholat yang kalau kita mengulangi sholat itu kita diberi pahala oleh Allah. Sholat itu sholat yang bisa dijamak, sholat yang bisa berjamaah. Semua sholat yang bisa berjamaah itu boleh diulang sholatnya. Hadisnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu hari Nabi SAW selesai sholat bersama sahabat-sahabat beliau. Tiba-tiba datang seseorang mau sholat udah selesai, dia tengok. Maka Nabi bersabda, siapa di antara kalian yang mau bersedekah menolong orang tersebut untuk mendapatkan berjamaah dalam sholat? Maka orang tadi sholat, sahabat yang sudah sholat kembali sholat di belakangnya. Namanya apa? Mu'adah, mengulang sholat. Maka sholat yang seperti itu tujuannya menolong orang
lain agar orang lain mendapatkan pahala berjamaah. Kalau udah sholat duhur, maka yang kedua sholat lagi usolli fardhu dhuhri i'adatan. Usolli i'adatan lil dhuhri arba rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Maka diberikan pahala sebagaimana pahala yang tadi kita berjamaah. Ini ada sholat mu'adah. Nah, orang-orang Hadramaut itu kalau bulan Ramadan itu terawihnya i'adah, ditambah malam habis isya sholat di Masjid Pak Alawi, malam lagi 20 rakaat sholat di Masjid Muhdhar 20 rakaat, nanti pindah lagi masjid lain 20 rakaat. Semalam itu bisa sampai 80 rakaat, 100 rakaat. Kenapa? Dia ulang-ulang. Kita enggak 20 korting jadinya 11 kan, luar biasa. Bukan ditambah malah di ini kan nggak ngerti kebaikan bulan Ramadan. Maka mereka orang yang senantiasa mengulang-ulang sholatnya gitu loh. Karena apa? Karena tahu kebaikan bulan Ramadan. Apalagi pas kita ulang-ulang pas malam Lailatul Qadar. Ini kemuliaan. Makanya perbanyak kebaikan dalam Ramadan. Kenapa? Untuk menutup kekurangan kita selama 1 tahun. Berjamaah kita kurang, tadarus kita kurang, qiyamul kita kurang. Maka kita penuhi di dalam bulan Ramadan. Mulai diperintahkan mulai Rajab, mulai Sya'ban, mulai bersihkan debu Quran kita. Quran kamu berdebu enggak? Yang setahun sekali bahasanya gimana nggak berdebu ini mau. Jadi mulai kita bersihkan agar menjadi kebaikan-kebaikan yang bisa kita raih dalam bulan suci Ramadan. Kita mulai banyak aktivitas, yaitu aktivitas untuk memperbanyak pahala yang Allah siapkan untuk kita dalam bulan suci Ramadan. Ini diantara bekal yang harus kita pahami, bahwa ada yang namanya sholat mu'adah, sholat yang mengulang. Jadi kita boleh kalau di Pekalongan itu habis isya tank itu sholatnya di Masjid Khalid bin Walid. Nanti jam 8 setelah selesai dari Khalid bin Walid, sholat di Masjid Raudhah. Terus selesai Raudhah ke Masjid Wakaf. Itu jamnya beda-beda. Kalau di sini kan buru-buruan, mana yang duluan selesai itu yang dicari. Soalnya enggak. Jadi ada jam sholatnya, jam 8 sampai jam 9, 9 sampai 10, 10 sampai 11. Ini diatur. Untuk apa? Untuk mereka ini orang-orang yang mau ya ada yang mau mengulang sholatnya, yang memperbanyak tarawih di dalam bulan suci Ramadan. Kayaknya kita harus siapkan. Makanya kita berharap kita diberi oleh Allah kesehatan yang sempurna. Karena apa? Terus bisa ngajinya hatam, sholatnya bisa qiyam. Jangan sampai malah di korting. Udah di korting, cari yang paling cepet. Nah kita kalau lihat viral video tarawih berapa menit? Apa itu? Susah enggak? Kalau bicara sahnya sah, tapi kamu nggak mau cari pahala. Ini lagi diskon besar-besaran kok malah di korting. Gimana ini? Aneh bener ada orang itu. Ini kan boleh sholat seperti itu sah, iya sah, tapi pahalanya nggak ada. Yang mau kita raih itu pahalanya justru. Maka kita ulang-ulang biar kita dipenuhi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting kita sampaikan agar menjadi maklumat, agar bisa menjadi paham bahwa jangan sampai malah kita mengurangi tarawih dalam Ramadan. Justru kita mestinya menambah porsi tarawih kita dalam bulan suci Ramadan. Sering orang di dalam Ramadan kadang tarawihnya telat.
Kalau telat maka dia nanti kalau mau witir misah, ya. Karena dia kalau langsung witir nggak bisa menuhin terawihnya lagi, maka dia nyelesain terawih yang kurang baru terus witir. Maka boleh dia mencari orang yang bisa menolong dia untuk witir. Siapa? Yang belum witir. Kalau sudah witir nggak ada witir lagi, nggak ada witir nggak ada witir sekali. Jadi ada itu harus kita lihat apa sholat-sholat yang bisa berjamaah, diantaranya seperti sholat fardu ataupun sholat-sholat duhur atau sholat taraweh, itu boleh ya ada. Kalau kayak duha bukan ya ada, karena duha nggak ada sunnah berjamaah, nggak ada duha berjamaah, nggak ada. Orang-orang kita aja jamaah duha bersama, nggak disunahkan duha bersama. Duha itu masing-masing, tapi di satu masjid gitu loh, bukan. Nah kalau ada orang duha berjamaah, apa tujuannya? Membiasakan, bukan untuk meraih kesunnah. Padahal kalau mau masjid itu penuh orang sholat duha gampang. Yang sudah duha dapat nasi uduk cepet nanti. Duha itu pasti penuh masjidnya. Orang duha doang dianjurkan sholat duha nggak ada uduknya, ya susah. Ada panitia masjid duitnya banyak tapi nggak dipakai buat menjaring orang untuk datang ke masjid. Mestinya harus begitu. Gimana bikin orang bisa tertarik masuk ke masjid, itu harus bisa begitu. Terus yang penting lagi kita mau ingatkan, dalam bulan Ramadan juga akan datang nanti malam nuzulul Quran, yaitu malam turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada malam Ramadan. Ini dikatakan oleh sebagian ulama adalah turunnya Al-Quran dari langit 7, dari Lauhil Mahfuz, disalin oleh malaikat Jibril, dibawa ke langit dunia, samaud dunia. Mana langit dunia? Langit dunia itu langit yang kita lihat dari bawah ini. Nah, atas langit itu langit pertama, langit dunia. Artinya yang menjadi atapnya dunia. Dari Lauhil Mahfuz ditulis oleh malaikat Jibril, dibawa ke langit dunia. Dari langit dunia baru diturunkan satu ayat demi satu ayat kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Karena Rasulullah menyampaikan syariah selama 23 tahun, dari usia 40 sampai usia 63. Jadi jumlahnya 23 tahun. Dan turunnya bertahap. Kadang turun satu ayat, kadang 2 ayat. Ada yang sekali penuh satu surat. Nanti turun lagi 3 ayat, 4 ayat. Kayak Iqra. Pertama yang turun itu hanya 5 ayat. Pertama surat yang turun. Diturunkan oleh Allah secara satu per satu. Apa faedahnya? Faedahnya diturunkan satu persatu agar kita memahami tiap-tiap ayat tersebut. Oh, ayat ini berkaitan kejadiannya ini. Oh, turunnya di sini. Kalau turunnya langsung satu Quran penuh, keder malah. Ini ayat kapan kejadiannya, menyangkut berita apa, kita nggak ngerti. Karena turunnya satu persatu Allah jelaskan dengan turunnya satu persatu agar kita menjadi jelas tentang tiap-tiap ayat Al-Quran. Digambarkan seperti hujan. Kalau hujan Allah tidak turunkan kecil-kecil, tapi turunnya gelondong jadi satu airnya, habis. Kalau ketiban gimana? Bisa bonyok. Makanya di dalam Quran dikatakan Allah menurunkan hujan itu dengan takaran, dengan kadar.
malaikat Mikail kalau mau turun hujan, tolong itu Cipinang kasih hujan berapa gayung ya Allah, 2 gayung. Nah, ambil 2 gayung taruh ke awan, kirim awannya ke Cipinang, nah, turun hujan, ditakar. Begitupun ayat-ayat Al-Quran Allah turunkan dengan takaran masing-masing. Hari ini turun 3 ayat, besok turun lagi 4 ayat, besok ditakar. Apa faedahnya? Faedahnya justru kita mendapatkan kemudahan menerima ayat tersebut. Begitupun Allah turunkan hujan secara bertahap, kecil-kecil sedikit. Apa faedahnya? Kita bisa menerima hujan tersebut. Kalau hujan turun kayak banjir waktu zaman Nabi Nuh, kayak apa turunnya? Air waktu zaman Nabi Nuh itu turunnya 1 kali turun, setetesnya 1 gunung. Tetes demi tetesnya 1 gunung. Nah kalau tetes per tetesnya kayak air yang hujan sekarang, untuk menuhin dunia berapa tahun hujannya? Hujan zaman Nabi Nuh itu membanjiri dunia. Maka zaman Nabi Nuh hujan turunnya 1 tetesnya sebesar gunung. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui sebelum air itu diteteskan per tetes 1 gunung, maka Allah munculkan dulu air dari tanah sampai tinggi, sampai menaikkan kapal Nabi Nuh, sampai air itu memenuhi gunung tinggi, baru netes dari langit yang per tetesnya 1 gunung. Agar apa? Bumi tidak rusak. Kalau langsung hujan segede gunung, hancur semua, nggak ada sisanya bumi ini. Ya Allah Maha mengetahui, maka Allah angkat air dari bawah, Allah tinggikan air sampai ketika air itu turun dari langit hanya kena air yang di atas, hingga tidak menghancurkan bumi. Ini apa? Maha mengetahuinya Allah akan segala hikmah. Maka Allah ciptakan segala sesuatu penuh dengan hikmah. Sebagaimana Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan manusia. Ketika Allah ciptakan manusia, malaikat bertanya, ya Allah, kenapa engkau bikin manusia? Apa kata Allah? Aku tahu yang kamu tidak tahu. Tandanya apa? Allah mengetahui hikmah. Setiap hikmah terkandung dalam tiap-tiap ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah Ramadan yang bisa kita bahas. Kemudian ada yang penting lagi yang karena kita akan jumpanya nanti setelah Lebaran, penting kita ingatkan bagi siapa saja yang nanti mau mudik. Kalau kita mudik jangan sampai meninggalkan sholat. Tetap kita wajib ngerjain sholat. Gimana caranya sholat kalau kita dalam keadaan macet di tol? Kayak kita dengar berita kemarin kan, di Brexit berapa lama? Iya. Terus gimana sholatnya itu? Ya kalau kita bisa turun, kalau kita punya air, kalau kita punya baju bersih. Kalau nggak punya, kalau kita ninggalin sholat hukumnya haram. Maka nggak boleh ninggalin sholat, harus tetap ngerjain sholat. Maka caranya adalah dengan sholat li hurmatil waktu. Sholat niat untuk menghormati waktu. Caranya bagaimana? Caranya dengan pakaian yang ada. Kalau ada air wudhu, kalau ada tayamum. Kalau nggak ada, nggak usah wudhu, nggak usah tayamum. Walaupun nggak menutup aurat. Perempuan buka kerudung, duduk di kursinya, sholat. Sholatnya apa? Duhur 4 rakaat, sebisanya di kursi. Asar 4 rakaat. Niat, ya Allah, saya sholat untuk menghormati masuknya waktu duhur, masuknya waktu asar. Apa gunanya? Nanti setelah kita di rumah, kita qadha-nya nggak haram gitu. Kalau kita nggak hormati waktu, tapi kita nanti aja di rumah sholatnya, qadha-nya qadha yang haram gitu. Jadi
betapa indahnya ajaran Islam yang memudahkan kita untuk ngerjain sholat. Jangan sampai dianggap sulit loh Islam, harus sholat di tengah-tengah jalan, harus gimana cari wudhu. Enggak sulit, siapa yang ngomong sulit? Kalau kamu kok nggak bisa wudhu pakai air segelas bisa kita wudhu. Kok nggak ada, pakai tayamum, pakai debunya di mobil. Nggak ada debu bagaimana? Nggak usah pakai debu, nggak usah pakai wudhu. Lah kan saya pakaian najis. Walaupun najis, walaupun kamu nggak menutup aurat, tapi kamu harus tetap sholat agar nanti bisa kita qadha ketika sudah sampai rumah. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat walaupun itu macetnya di Jakarta. Ini solusi. Kita sering macet dalam perjalanan. Dari sini saya mau ke Bogor, macet. Dari sini mau ke Tanjung Priok, macet. Macetnya kadang nggak ukur-ukuran, berjam-jam macetnya. Caranya bagaimana? Kalau saya berangkat dari sini zuhur, saya tahu ini akan macet di Bogor, nggak akan nyampe. Maka asar saya tarik ke zuhur. Itu boleh untuk meminimalisasi agar saya tidak meninggalkan sholat. Maka ditarik sholatnya. Lah kalau saya sholatnya saya tarik asar, saya tarik ke zuhur, namanya apa? Jamak takdim. Namanya mendahulukan jamak. Setelah saya sholat zuhur, kemudian saya sholat asar, terus saya jalan. Ternyata di jalan nggak macet, lancar. Sampai sana masih keburu waktu asar. Terus gimana? Ya nggak usah ngulang lagi asarnya, karena sudah kita kerjakan di. Beda lagi kalau saya sudah narik sholat asar, saya kerjakan di waktu zuhur, saya nggak jadi pergi. Maka kamu harus waktu asar sholat lagi waktu asar, karena kamu nggak jadi pergi. Lah kalau saya sudah sholat zuhur, terus saya jalan, saya belum asar nggak saya tarik, di jalan saya macet, gimana solusinya? Seperti tadi, solusinya apa? Sholat li hurmatil waktu. Di waktu asarnya ketika kita nggak keburu sampai soronya harus habis maghrib, maka di jalan kita sholat li hurmatil waktu. Untuk apa? Ketika sampai nanti di tempat sudah habis waktu asar, kita tinggal qadha, dan qadhanya tidak haram, qadha yang tidak mengandung atham, yang tidak mengandung unsur dosa. Tapi kalau udah gampang di qadha aja langsung, nanti hukumnya haram. Ini kita harus tahu solusinya orang yang tinggal di Jakarta, yang tiap waktu seringkali macet. Di bis kadang macet, di taksi kita macet, di busway kita macet. Harus turun dari bis dong, cari musola, repot. Ya, biar nggak repot bagaimana? Ya sudah, sholat saja di dalam kendaraan, di dalam bis, di dalam. Maka agar apa? Agar kita bisa punya keringanan yang Allah berikan kepada kita. Jadi harus kita ambil keringanan itu, jangan gampang lah nanti langsung di rumah aja, nggak boleh, haram. Sama saja seperti orang yang bepergian, yang perginya itu melebihi 84 kilo atau 90 kilo, maka dia boleh menggosor. Menggosor itu ngapain? Diringkas, yang 4 jadi 2. Kadang ada orang yang sok, saya mah 4 nggak pakai 2. Ini sok namanya. Kenapa? Diberikan keringanan oleh Allah, tapi nggak mau mengambil keringanan. Dianggap saya kuat, masih 4 masih bisa, saya nggak usah pakai 2. Ini nggak ngerti. Padahal lebih baik sholat 2 rakaat. Kenapa? Itu ada rahsah dari Allah, ada keringanan dari Allah, dan kita harus mengambil. Kalau ada keringanan itu, jangan menganggap diri kita kuat terus menganggap nggak usah yang 2 langsung 4 aja. Kita harus tahu
mana yang diridhoi oleh Allah dan mana yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini solusi-solusi yang bisa kita ambil, bisa kita amalkan pada hari-hari dalam bulan suci Ramadan. Kita ingatkan lagi, jangan lupa bayar zakat fitrah. Kapan bayarnya? Kalau kita nggak bisa pada waktu yang sempurna, awal Ramadan langsung bayar, namanya takjil, dipercepat, boleh, nggak masalah. Jangan sampai nanti kita nanti umpang bayar zakat sampai kelewat waktunya, ya. Ini kewajiban yang harus kita penuhi di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi amal kebaikan kita. Kemudian saya bil khusus yang membacakan kitab di sini minta maaf yang seluas-luasnya apabila dalam membacakan kitab di sini memberikan gambaran, memberikan penjelasan ada kalimat yang kurang baik, kalimat yang kurang menyenangkan, kalimat yang menyakitkan hati, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena kita akan masuk Ramadan, kita punya urusan, agar urusan kita sesama manusia selesai. Kita berharap Ramadan tinggal urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nanti insyaallah kita akan salam-salaman untuk saling memaafkan satu sama lain agar Ramadan bisa kita masuki dalam keadaan hati yang sudah selesai urusan kita dengan sesama manusia. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Maka saya minta maaf yang seluas-luasnya, dibukakan pintu maaf agar Ramadan bisa menjadi kebaikan yang bisa kita kerjakan sepenuhnya. Dan kita berharap kita semua oleh Allah diberikan keberkahan di bulan Rajab, diberikan keberkahan di bulan Sya'ban. Allah panjangkan usia kita sampai bulan Ramadan. Kita berharap Allah berikan kepada kita kesehatan yang sempurna agar kita bisa ibadah dengan baik dalam bulan suci Ramadan. Dan kita berharap sampai nanti akhir Ramadan kita bisa menjadi orang yang minal aidin wal faizin. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah keluarkan kita dari Ramadan dengan keadaan dihapus semua kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, banyak kurangnya dari saya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.